ಇಂದಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಸ್ಸಾ ವಿಲೇಜಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಹಸಿರು ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಟಿಸ್ಸಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಾಚ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಸ್ತವರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಾಗೆ ರೋಡ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೋಡ್ ಥರನೇ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ವೈಸ್ ಮಾಮಾ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಪೋರಿಡ್ಜ್. ಸಾಚ್ ಪಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರವಾದ ಸೀನರಿ, ಆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ಈ ಹಿಮಾಲಯದ ಬದುಕು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಹುಮಾನ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಏನೂ ಹೇಳೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ವ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ತಿರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಮಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಐಟಮ್, ಲಿಮಿಟ್ ಐಟಮ್. ಆಲೂ ಪರೋಟ, ರೈಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜಿಗಳು, ಟೀ. ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ KSRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸ್ಸು. ನಿಖಿಲ್ 10 निमिष टाइम है नोड़ी भैया. साच पास से यहाँ कोई और ऐसे होटल रहता है दुकान, या तो यही मतलब किराड़ में ही मिलेगा? साच पास से हाँ, मतलब ऐसे वाला मिलेगा? मिल जाएगा, हाँ में भी मिल जाएगा आपको. ओके, लेकिन आपको मैगी पे भी मिल जाएगा. नहीं, हम इतने दूर तक आए, यही पहला वाला मिला है. बाकी ऐसे बीच में चल भी एक इधर आ गया, एक टॉप पे आएगा, एक टॉप से 10 किलोमीटर नीचे आएगा, एक उससे 10 किलोमीटर नीचे आएगा, फिर सीधा आप किराड़ पहुंच जाओगे. ओके, तो ये कितने देर तक खुली रहती है भैया? सुबह से? भैया मौसम पे डिपेंड है. हाँ. अभी तो मौसम ठीक है ना. 6 बजे खड़े हो जाते हैं, 6 बजे से खुला होता है. ओके, 6 बजे से अगर मौसम ठीक है तो 9 बजे तक तो वैसे ही रहता है. रात 9 बजे तक. 9 बजे तक ओके, तभी होटल खुला रहेगा. हाँ तब भी खुला रहेगा ये. ओके.
इसे टॉप की बात कर रहे हैं हम ना, हाँ इसे मौसम थोड़ा खराब रहेगा तो टॉप भी क्लोज हो जाएगा। ओके, तो पूरा क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब तक मौसम ठीक है ये होटल सुबह से 9 बजे तक ठीक है। चला कंटिन्यू देना चला डे नाइट चलाएंगे। ओके, मैं सोचा कि रात को बंद कर देता है। नहीं नहीं भैया बंद नहीं। गाड़ियाँ घूमते रहती है भैया पूरे टाइम तक। तो मौसम में अगर एक मौसम बदलता रहे तो अगर कुछ रिनोवेट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी घाट सेक्शन में ना मौसम बदलने के बाद ये सब फिर से रिनोवेट करता है, तो हाँ जी, मतलब भैया फिर करता है। हाँ मतलब मरम्मत करते रहते हैं, होता है। हाँ तो ऐसे नहीं लास्ट में कि ऐसा होगा जैसे पूरा माहौल ठीक बन जाएगा, बर्फ का अब पड़ ही जाएगा ज्यादा, हाँ, फिर नहीं खोलते। और जब बंद रहता है तो उस टाइम पे कुछ खराब हो जाता है। हाँ पड़ता रहेगा, खोलते रहेंगे, हाँ। पड़ता रहेगा। ज्यादा मौसम खराब रहेगा फिर नहीं खोलते। कल रात को भी बाहर पड़ी है, बर्फ पड़ी कल होगी। रात को बड़ी- बड़ी- ओके बड़ी- ओके हाँ मतलब धूप से वो गल गई ना, हाँ वरना मिल सुबह जाएगी आते आप ना तो आपको ताजा बर्फ दिखती मिलने दिखेगी अभी, पार टॉप में दिखेगी आपको। हाँ टॉप में ऐसा देखेगा आपको दिख वो, जाएगा। लेकिन साच पास में रास्ते में है भैया। आसपास रास्ते में ही है, साइड में आप टॉप पे देखो बर्फ दिखेगी। आप सुने हो न्यूज में बोलते हैं ना कैमरामैन खुद से रिपोर्टर तो बोले कहाँ से आ रहे हो आप? हम पांगी से आ रहे हैं। पांगी से आ रहे हैं। कैसा रहा सफर? बढ़िया रहा। इस छोटी गाड़ी में चोटी नहीं पड़ी? बढ़िया रहा। ठंड के अलावा क्या था? ठंड के अलावा क्या था, बर्फ ही है वहाँ पे। ये रही ना आंसर आ गई। ठंड के अलावा बर्फ, बर्फ से ठंड नहीं पड़ती, ठंड के अलावा बर्फ था। ओके, पहाड़ी तो है, बर्फ का ठंड से ठंड कहाँ पड़ेगी बर्फ से। आपको तो आदत ही होगी है ना? ये हमारी डिश है। एक ग्लास नीचे कर सकते हो आप? टेस्ट करो। एक ग्लास नीचे कर सकते हो आप? नहीं कर आगे से बंद किया है। ओके ओके, कोई ना वैसे दिखा दीजिए। ये देखो, ओके आप टेस्ट ये- करो वाला। थोड़ा सा दे दीजिए टेस्ट करने के लिए। एक मिनट, आप मुझे थोड़ा हेल्प कर देंगे? थैंक यू। सब्जी इसके ऊपर सब्जी ना उतना नहीं, एक पीस मतलब एक नहीं वाला जैसे। तो दही के साथ और मजा आएगा ना, दही है हमारे पास। ओके, ये लीजिए हमारी तरफ से, थैंक यू। आप रख दीजिए। ये दीजिए एक नहीं वाले की। करो टेस्ट वाला। हाँ आओ खुद खा गिलास ಇದೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಫುಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವ್ರು ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತವ್ರೆ। वन बाइट क्या भैया? वन बाइट सॉरी क्या क्या है वो? पांगी डिश ये आपका वाला डिश है? हमारे कुल्लू के खुद माजिदा, आपने तो प्रूव कर दी जो हमने वीडियो में देखे थे। पहाड़ी वाले होते हैं दिल वाले। लस्सी लस्सी हाँ, लस्सी के साथ स्वीट रहते कि ऐसे ही? बहुत अच्छा लगेगा। ಬ್ರೋ ಇದು ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆನೆ ಕೆನೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ। वही बोल रहा हूँ। भाई यूट्यूब चैनल आपका हाँ हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है संचारी ऋषि। मैं कन्नड़ा में बनाता हूँ, हम कर्नाटक से है तो वहाँ के लैंग्वेज में बताता हूँ। बढ़िया टेस्ट है। आप ना इसीलिए इतना सुंदर सुंदर दिखते हो सब, है ना? ऐसे अच्छे अच्छे खाना खा के। ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿತು. ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು.
ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಸಾಚ್ ಪಾಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇರ್ಲಿ 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 ಬರ್ಲಿ 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 ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಲಿ. ಓಹೋ ಲಾವ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ. ಸೂಪರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇದು ವ್ಯೂ ನಮಗೆ. ಇದು ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ನಮ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ದು 14,482 ಫೀಟ್. ಸಾಚ್ ಪಾಸ್ದು ರೀಚ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಐಸು, ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸುಗಳಿದೆ. ಕರಗಿ ಬರ್ತದೆ. ವಾಹ್ ಏನು ಲೊಕೇಶನ್ನು ಅಪ್ಪ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೈ ಕೊರಿತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆವಿ. ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊರಿತಾ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊರಿತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ದೇವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ. ಏನ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬರಬೇಕು. ಶೋ ರಿಯಲಿ. ಹೈ ಪಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಠಾಕೂರ್ ಡಾಬಾ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಅದ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚಿಕ್ಕದು ಬಟ್ ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೌದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋ ನೋಡಿ ರೀಸೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಿಟಿಕಿ ಗ್ಲಾಸು ಫುಲ್ಲು. ನಾವು ಇಷ್ಟಿಗೆ ನಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಂಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಹೊಡಿಬೋದು ಸೀಸನ್ಸ್ ವೈಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದು ಆಚೆ ಕಡೆ ನಿಜವೂ ಸೇತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಚಳಿ ಐತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಬರೀ ಗಾಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬರೀ 4 ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪುಟ್ಟ ಒಂದೇ 4 ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೇತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋ अंकल ना ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ क्या करोगे मेरे नाम ऐसे ही जानने के लिए बस, और कुछ नहीं. इनके पूछो बहन. माँ जी आपका नाम? माँ जी बोलो, दीदी बोलो, क्या बोलो? मेरा नाम अमरदेई है. ಅಮರ್ದೇಯಿ. ಮ್ಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೀನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಜಾಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಳಿ, ಕೊರಿಯುವಂಥ ಚಳಿ ಇದೆ. ಈ ಕೊರಿಯುವಂಥ ಚಳಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಇದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಿಲಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸ್ನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ, ಧೂಳು ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಹಂಗೆ ಕರ್ಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಫುಲ್ಲು. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ತರ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ப்ரோ என்னாச்சு ப்ரோ? அது கேரி பண்ணுமா? If you want help, I can keep it in front. ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಿಲಾರ್ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಟ್ ಪಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಹವಾಮಾನ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶ, ಬೆಳದಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದಿರೋಂಥ ಕ್ಷಣ. ಇದು ಹಿಸ್ಸಾ ಊರಿಂದ ಕಿಲಾರ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ನ ಕತೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಸಾಹಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.